آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وسيدنا حبيبنا نبينا محمد بارك وسلم. صلوات الله عليك يا رسول الله. صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور صاحب خانہ کی دعوت مرحومہ کی قبر میں اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے تصدق سے روشنی عطا فرمائے. آمین. ان کے اغل بغل جتنے بھی مرحومین مرحومات لیٹے ہوئے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ان کے گھر والے کچھ پڑھ کے بخشوائیں بھیجیں پہنچائیں، اللہ ان کی قبروں میں بھی روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان لانا کوئی آسان نہیں، اور کوئی ایمان لے آیا تو پھر بچانا آسان نہیں. جو بچا لے گیا وہی قابل تعریف ہے، لائق ستائش ہے. کہا وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان دل میں رہتا ہے اور قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ دلوں کو چنتا ہے اور چن کر اس پر لکھ دیتا ہے ایمان. بے شک. اور ایمان جس کے دل میں آ جائے اس کی زبان قابو میں رہتی. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کی نظروں میں حیا اتر آتی. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کو اچھی اور سچی باتیں پسند آنے لگتی ہیں. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کو اس طرح کی محفلیں پسند آنے لگتی ہیں. جس کے دل میں ایمان اتر آئے وہ قرآن کے الفاظ اور تلاوت کو پسند کرنے لگتا ہے. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کے گھر میں پھر شیطان نہیں آتا. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کے وہاں کبھی ظلمت و تاریکی گمراہی اور دلالت نہیں آتی. جس کے دل میں ایمان آ جائے اس کا کنیکشن اس وحدہ لا شریک سے ہو جایا کرتا ہے. ادھر سے رحمت آتی ہے ادھر سے عبادت جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ اپنے دست قدرت سے ایمان لکھ دیتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ اللہ لکھتا ہے دل پہ. اور اللہ ہی فرمایا ہے قرآن میں کہ نبی مومن صاحب ایمان کی جان سے بھی
ज्यादा करीब हैं। क्या पता चला कि लिखता तो दिल पे ईमान अल्लाह है, लिखता तो दिल पे ईमान अल्लाह है, लेकिन इसी ईमान को अगर बचाना हो तो फिर गिरना पड़ता है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में। सुभान अल्लाह। में ईमान वाले गिर जाते हैं। तो उधर से कुरान ने पुकारा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि महबूब जब ईमान वाले तेरे पास आए और मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो तू कह देना वो तुझसे बहुत करीब है। क्या पता चला? रब ने कहा मेरा बंदा होगा, जो मेरा बंदा होगा वही तेरे दर पे आएगा, और जो तेरे दर पे नहीं आएगा वो कभी मेरा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आमनु, ईमान जो लोग ले आए। अब हमें क्या है, अगर हम टोपी लगा रहे हों तो रोज देखते हैं अभी लगाने के लायक है कि नहीं, कहीं गंदी तो नहीं हो गई। हम कोई कपड़ा पहने हुए हों तो ऐसा तो नहीं यहाँ लोग बैठे हैं जो एक एक साल से कपड़ा पहने हुए हों। आज सोचा होगा कि चलो साफ सुथरा पहन लें, महफिले मिलाद में जाना है, तो आप कपड़ा चेक करते हैं, टोपी चेक करते हैं, अपने हुलिये को बार बार देखते रहते हैं, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं लगी हुई है, देखते हैं ना। और इन सब से कीमती चीज ईमान है, इन सब से कीमती चीज ईमान है, और उसको चेक करना हमने छोड़ दिया। हम कभी चेक नहीं करते कि इसका हाल क्या, ये जी भी रहा है कि मर गया, जिंदा भी है या मौत इसे आ गई, ईमान क्या है हमारे दिल में। अपने बाप दादाओं से तो ईमान मिल गया, आपको अलग से कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं पेश आई, आपको ईमान मिल गया। लेकिन क्या कभी सोचा है, बच्चों मोबाइल तुम रोज पोछा करते हो, बाइक पे रोज पोछा मारा करते हो कि मेरी बाइक चमकती रहे, किसी तरह की कमजोरी ना हो। कभी सोचा है कि तुम्हारा ईमान उसका हाल क्या है जिसको अल्लाह ने लिखा है और रसूलुल्लाह के हवाले किया है, उस ईमान का हाल क्या है। अब ईमान खराब कैसे होता है, जब बच्चे जुबान से गाली बकने लगते हैं तो ईमान खराब होने लगता है, जब नजरों से बेहयाई वाली चीजें देखने लगते हैं तो ईमान खराब होने लगता है, जब हाथ से बुरा काम करने लगते हैं तो ईमान खराब होने लगता है, जब कदम गलत चीजों की तरफ बढ़ने लगता है तो ईमान खराब होने लगता है। दोस्तों, अगर जुबान से कुछ बोलो तो सच बोलो, नजरों से कुछ देखो तो हया देखो, अपने दिल में कोई चीज ले आओ तो ईमान ले आओ। अगर हाथ पैर से कोई काम अंजाम दो तो अल्लाह की बंदगी और इबादत और दीन इस्लाम वाला अमल जब अंजाम देते रहोगे, तुम्हारा ईमान जो दिल में है वो हरा भरा होता रहेगा और अल्लाह उसे कबूल फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस मैं अर्ज करूं आपके सामने और तेजी के साथ अपनी बातें रखूं। मेरे नबी के सामने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे नंबर के खलीफा, जो हुजूर के पहलू में अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं, पहले नंबर के खलीफा अबू बकर सिद्दीक के बगल में हजरत उमर फारूक लेटे हुए। हुजूर के मज़ार अक़दस के बगल में दो मज़ार है, एक अबू बकर सिद्दीक का और एक फारूक आज़म का, हजरत उमर फारूक का, जिन्होंने 10 साल तक खिलाफत फरमाई है। वो तिलावत कर रहे हैं इसकी तौरेत की, इसकी तौरेत की। और तौरेत क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब का नाम तौरेत है। क्या नाम है? तौरेत है। और आसमानी किताब पढ़ते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी वहां खड़े हैं। रोक कर फरमाया, उमर किताब तो पढ़ते जा रहे हो, लेकिन जरा एक बार चेहरे रसूल भी देख लो। सुभान अल्लाह। एक बार
चेहरा रसूल भी देख लो। क्या पता चला? आसमानी किताब पढ़ने वालों को चाहिए कि वो चेहरे रसूल पे नजर रखे, हुजूर पे नजर रखे। तो हजरत उमर ने जब देखा तो चेहरा मुतगय्यर यानी बदल गया, सुर्ख हो गया, लाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर देखो चेहरे रसूल को जो तब्दील होता जा रहा है। हजरत उमर फारूक डर गए, खौफजदा हो गए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर अल्लाह के रसूल और उसके खास बंदे, उसके खास बंदे हैं। मैं पूछूंगा हजरत उमर फारूक से कि आप माफी मांग लेते कि हुजूर आप नाराज हो गए, मेरी इस हरकत और आदत की वजह से मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? कलमा पढ़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि हजरत उमर फारूक आज के मौलवियों को भी अकीदा दे रहे हैं और आज के सुन्नियों को भी अकीदा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। और वो कलमा पढ़कर बता रहे हैं कि आसमानी किताबें पढ़ लेने से किसी को जन्नत नहीं मिलती। आसमानी किताब तौरेत, ज़बूर, तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और कुरान हमारे नबी पर यह किताब मुबीन उतारी गई। तो अब देखें, हजरत उमर को ये चाहिए था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं तो आसमानी किताब की तिलावत कर रहा हूँ, लेकिन तिलावत करने के बावजूद उन्होंने चेहरे रसूल पर नाराजगी के असर को देखा और देखकर कलमा पढ़कर बताया कि ऐ तरावीह में कुरान पढ़ने वालों, ऐ मस्जिदों में नमाजों में कुरान की तिलावत करने वालों, तिलावत करने से पहले एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारी तिलावत और तुम्हारी तरावी में नबी की बेअदबी हो, तुमने नबी की गुस्ताखी की है और कुरान पढ़ते जा रहे हो, तो ये पढ़ना तुम्हें काम नहीं आएगा। काम कब आएगा? जब हुजूर की मोहब्बत दिल में रहेगी। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसले की आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम नमाज तो उन्हीं के पीछे पढ़ेंगे, वो क्या गलत काम करते हैं? वो तो कुरान ही पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फलक नास पढ़ते हैं, रुकू सजदा अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, पैजामा थोड़ा छोटा पहनते हैं, लेकिन उनकी वज़ा क़ता, उनका हुलिया इस्लामी है। वो अपनी ज़ुबान से ऐसा नहीं मुसल्ले पर गाली बक रहे हों, बल्कि वो कुरान की तिलावत ही करते हैं। तो अब उनसे मेरा ये कहना है, मेरी गुजारिश ये है कि लोगों इबादत और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये किन लोगों पर है? उन लोगों पर है जिनके दिल में ईमान है, जिनके दिल में ईमान है। ईमान है। आपके दिल में अगर ईमान ना हो, आप रोज़ा रखें, सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो। तो पहले ईमान, बाद में नेक अमल। अमल नेक कब बनता है? जब पहले ईमान होता है। ईमान अगर ना हो तो कोई भी अमल नेक नहीं होता। अमल तो होता है लेकिन नेक नहीं होता। तो अब उन लोगों से कह दें जो बेअदबों के पीछे नमाज पढ़कर फख्र महसूस करते हैं और पलट कर कहते हैं ये भी तो कुरान ही पढ़ रहे हैं। अरे हजरत उमर फारूक ने बरसों पहले, 1500 साल पहले इस अकीदे का पर्दा फाश कर दिया कि नमाजें और इबादतें, तिलावत बारगाहे खुदाबंदी में उन्हीं की मकबूल होती है जिनके दिल में मुस्तफा जाने रहमत रहा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर हुजूर नहीं तो नमाज नहीं, हुजूर नहीं तो मस्जिद नहीं। मस्जिद से मुझे याद आया,
کہ آپ کے گاؤں میں مسجد زیر تعمیر ہے اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ جلد از جلد اپنے گھر کو پائے تکمیل تک پہنچائے بحسن و خوبی۔ جو رنجشیں آپس میں دوریاں ہیں اللہ اسے دور فرمائے۔ آمین۔ اور مسجد کے نام پر مسجد اس لیے ہے کہ لوگ ایک رہیں۔ لوگ کیا رہیں؟ ایک رہیں۔ ایک رہیں۔ مسجد اس لیے نہیں، مدرسہ اس لیے نہیں کہ لوگوں میں بٹوارا ہو جائے، ایمان والے ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ نہیں دوستوں، مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کی اللہ کی عبادت کے لیے جو صف ہو اس میں سب کھڑے ہو جائیں، اس میں سب کھڑے ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل کو ایک روایت مجھے یاد آ گئی، روایت بیان کر کے پھر میں اپنی آیت مسنونہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی طرف آؤں۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے بلایا، کہا جبرائیل یہاں آؤ۔ جبرائیل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے، کہا پروردگار حکم فرما۔ کہا جا، جو کعبہ بنا ہے، کعبہ ادھر دیکھیں توجہ سے سنیں، جو کعبہ بنا ہے اس کا ملبہ ادھر ادھر جو گرا ہوا ہے اسے اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت جبرائیل کی رفتار کا کیا پوچھنا، حضرت جبرائیل کی رفتار بہت تیز ہے، اس پر میں بات کروں گا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ وہ بارگاہ خداوندی سے مکہ تشریف لے آئے اور خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر بنا ہوا تھا۔ آپ گھر بنواتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیمنٹ، مٹی، بالو ادھر ادھر گری رہتی ہے، ملبہ بکھرا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، ملبہ گرا ہوا ہے۔ جبرائیل کو حکم خداوندی ہے، جبرائیل آتے ہیں، وہ ملبہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ملبہ تو میں لے آیا، کیا حکم ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل اس خانہ کعبہ کے بچے ہوئے ملبے کو زمین کی طرف پھینک دے۔ حضرت جبرائیل امین نے اس بچے ہوئے ملبے کو زمین کی طرف پھینک دیا، اور جب پھینکا جہاں جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر سے بچا ہوا ملبہ گرتا ہے، جہاں جہاں گرتا ہے، اللہ نے کہا جہاں جہاں یہ ملبہ گرا ہے اب وہیں میرا گھر بنے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتا چلا، اس گاؤں میں جو مسجد بن رہی ہے اس پر خانہ کعبہ کا جبرائیل کا پھینکا ہوا ملبہ گر چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نصیب ہو کہ تم نے جو پیسہ لگایا ہے، تم نے جو محنت کی ہے، تم نے جو پسینہ بہایا ہے، وہ کسی اور گھر میں نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے بچے ہوئے ملبے میں لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے اس میں پیسہ لگایا اس نے خانہ کعبہ میں پیسہ لگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، یہ کیا بڑی کہنا ہے۔ سعادت کی بات ہے۔ اس میں نبیوں نے مزدوری کی، اس میں نبیوں نے مزدوری کی ہے، میرے نبی نے مزدوری کی ہے، حضرت ابراہیم نے مزدوری کی ہے، حضرت نوح نے مزدوری کی ہے، حضرت اسماعیل نے مزدوری کی ہے۔ تو آپ مزدوری کریں تو یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ تو مسجد جس نے اللہ کا گھر زمین پر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کبھی آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، آپ مارکیٹ میں کچھ پیسہ انویسٹ کریں بزنس کے ارادے سے تو پلٹ کر آپ کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے، پیسہ برباد ہو جاتا ہے، نقصان بندہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی لین دین انسانوں کے درمیان یہ لین دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، کبھی فائدہ اور کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ ضمانت دی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے میرے راستے میں ایک نیکی کی میں پلٹ کر 10 نیکیوں کا بدلہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 10 نیکیوں کا بدلہ۔